हेलो विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल एचडी एज्युकेशन में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 12 साइंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोएरिन અને हेलोआल्किन संयोजनों છે, જેમાં हेलोएरिन संयोजनों ने इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रियाओं अभ्यास करવાનો છે। तो इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रियाओं अभ्यास करता पहला विद्यार्थी मित्रों આપણે એ જોઈ લઈએ કે આપણો જે આ हेलोएरिन છે, तो हेलोएरिन इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रियाओं धीमी है। तो आ धीमी केम है एनु आपणे कारण जोई लईए। प्रश्न केवो है तो हेलो एरिन संयोजनों इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया बेंजीन करता धीमी है। तो आ धीमी केम है? तमे ज्यारे बुक वांचो एनसीईआरटी ની આપણી बुक, तो एमां संस्पंदन बंधारणों आपेला छे અને संस्पंदन બંધારણમાં નીચેના ફકરામાં આટલો શબ્દ લખેલો છે કે हेलोएरिन संयोजनों इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रियाओं धीमी है। तो आ रासायनिक प्रक्रियाओं एटले कि इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रियाओं धीमी केम छे? तो पहला આપણે આનો અભ્યાસ કરી લઈએ, પછી ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ છે એનો વારાફરતી અભ્યાસ કરીએ। તો ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે આપણી જે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ ધીમી છે એના માટે આપણે અભ્યાસ કરવો પડશે પહેલા સંસ્પંદનનો। તો આપણે કોઈ એક હેલોજન લઈએ, કાં તો આપણે આવું લખી દઈએ આના ઉપર એક્સ, એટલે કે हेलोजन Cl, Br, I અને फ्लोरीन बराबर है। बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होय, 1 इलेक्ट्रॉन बंध बनाववामां भाग ले। तो बाह्यतम कक्षा में अहींया तमने 6 इलेक्ट्रॉन जोवा मळे छे। बीजी वस्तु के हवे आपणे संस्पंदन असर जोईए। हाँ, संस्पंदन असर कोईने ख्याल ना होय तो आपणे 11मा धोरणमां आवे छे संस्पंदन असर। अने जो कदाच कोईने ख्याल ना होय तेनी व्याख्या कहूं छुं कि पायबंधनु सतत अने झड़पी स्थानांतर करती जे असर है एने संस्पंदन असर कहेवामां आवे छे। अने जे एमां एकांतरे द्विबंध होय ने एवा संयोजनों में संस्पंदन असर जोवा मळे। अत्यारे हाल खाली आटलुं ज जाणो, बाकी ज्यारे 11मानो जे विडियो है बराबर एमां तमने संस्पंदन असर विशेनो संपूर्ण ख्याल आवी जशे। तो संस्पंदन असर जोईए। तो संस्पंदन असर जेने ना आवडती होय ए शीखी लेजो। संस्पंदन असर माटे आ आपणे 7, 8, 9, 10 ए धोरण में आ प्रमाणे रेखानी निशानी करता था। तो संस्पंदन असर दर्शाववा माटे आ रेखानी निशानी करवी पड़े। बीजी वस्तु संस्पंदन असर दोरवी होय मित्रों तो पहला तमारा बेन्जीननी बराबर है कोई आ फिनाइल संयोजन होय आवा संयोजननी तमारे जो संस्पंदन असर दोरवी होय तो पहला तो तमे आ प्रमाणे बेन्जीन पाथ दोरी दो, जो सरळताथी दोरवी होय तो। चलो पहला આપણે સાદી રીતે શીખી લઈએ, પછી સરળતાથી તમે બનાવજો। તો જો આ સંસ્પંદન અસર થોડુંક દૂર લઈ લઈએ પહેલા। તો અહીંયા આપણો આ હેલોજન સમૂહ છે 1, 2, 3, 4, 5, 6 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે 3 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે। સંસ્પંદન અસરમાં થવાનું શું? તો સંસ્પંદન અસરની વ્યાખ્યા છે પાયબંધનું સતત અને ઝડપી સ્થાનાંતર। तो अहींया जे इलेक्ट्रॉन युग्म है ए आ बंध पर आवे छे अने आ पायबंध है ए आ खूणा पर आवी जशे। हवे जुओ मित्रों संस्पंदन असरमां थाय छे शुं? तो अहींया जे हेलोजन समूह है एनो इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनावे छे, तो अहींया डबल बंध थई गया। बीजी वस्तु इलेक्ट्रॉन एने आप्या छे एटले अहींया आना उपर प्लस चार्ज थशे। पायबंधना इलेक्ट्रॉन खूणा पर गया एटले आना पर माइनस चार्ज थशे। अहींया अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म बताववाना। बीजी वस्तु हवे आ बंधारण तो जेम छे एम लखी दो, तो आपणुं एक संस्पंदन बंधारण तैयार थयुं। हवे बीजुं संस्पंदन बंधारण तो आ पायबंध छे ए आ बाजू पर आवी जशे अने आ बाजूवाळुं पायबंध छे ए खूणा पर जतुं रहेशे। एटले आपणुं बीजुं संस्पंदन तैयार थई जशे। अहींया आ बीजुं संस्पंदन बंधारण तैयार थई जशे आ प्रमाणे। एक बंध आनो बीजो बंध एक्स। हवे आना तो जेम सेम रहवा देवानुं
બરાબર છે. જ્યાં સુધી આના પર ઇલેક્ટ્રોન ના હોય ત્યાં સુધી એને એમને રહેવા દેવાનું. હવે જુઓ, આ પાઈબંધ અહીંયા ખૂણા પર આવ્યું એટલે માઇનસ ચાર્જ, અને અહીંયા આ પ્રમાણે દર્શાવી દેવાનું. બીજી વસ્તુ ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન છે આ બાજુ બંધ બનાવે છે એટલે એ બંધ બનાવી દો. આ જેમ છે એને એમ રહેવા દો. આ તમારું ત્રીજું સંસ્પંદન બંધારણ થયું. આ જ પ્રમાણે ચોથું સંસ્પંદન બંધારણ. તો આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે આ બંધ પર આવશે અને આ બંધવાળા છે એ આ ખૂણા ઉપર આવી જશે. એટલે આ પ્રમાણે ચોથું સંસ્પંદન બંધારણ તૈયાર થશે, જેમાં અહીંયા તો એક્સ, એના પર પ્લસ ચાર્જ. ધ્યાન રાખજો, ઇલેક્ટ્રોન આપે છે એટલે એના પર પ્લસ ચાર્જ, સ્વીકારે છે માઇનસ ચાર્જ. હવે જુઓ થયું શું, તો આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આ બાજુ પર આવી ગયા તો બાજુ પર બનાવી દો. આ તો જેમ છે એને રહેવા દેવાનું. આ પાઈબંધ ના ખૂણા પર ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા, માઇનસ ચાર્જ મૂકી દો. તમારું ચોથું સંસ્પંદન બંધારણ થયું. હવે આ જે છે એ અહીં આવશે અને આ જે બંધ હતું એ પાછું હેલોજન સમૂહ પર જતું રહેશે. એટલે આપણું પાંચમું સંસ્પંદન બંધારણ થશે. તો પાંચમું સંસ્પંદન બંધારણ આ પ્રમાણે થઈ જશે, જેમાં જુઓ આ બંને તો છે એમને જ રહેવા દો અને આ ઇલેક્ટ્રોન આ બંધ ઉપર આવે છે અને અહીંયાના જે બંધ છે પાછો ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપે ઉપર જતો રહ્યો, એટલે આ પ્રમાણે બંધારણ બનશે. જુઓ સંસ્પંદન બંધારણમાં આ બંધારણમાં અને આ બંધારણમાં તમને પાઈબંધ છે એ થોડાક બદલાયેલા જોવા મળશે. તો આ પ્રમાણે સંસ્પંદન થયું. વધારે માહિતી મેળવવા માટે 11 સાયન્સનો જે વિડીયો બનશે તો 11 સાયન્સના વિડીયોમાં કાર્બનિક સંયોજનવાળું ચેપ્ટર છે એનામાં તમને સંસ્પંદન બંધારણ ડિટેલમાં શીખવા મળી જશે. બીજી વસ્તુ જુઓ મિત્રો, સંસ્પંદન બંધારણમાં તમને શું જોવા મળે છે, તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે માઇનસ ચાર્જ, ઇલેક્ટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ ચાર્જ. એટલે તમને અહીંયા આના ઓર્થો અને પેરાસ્થાનમાં, આ પેરાસ્થાન છે આ બંને ઓર્થો સ્થાન છે, એના પર તમને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એટલે કે માઇનસ ચાર્જ જોવા મળે છે. તો તમે બધા જાણો છો કે પ્લસ હોય અને માઇનસ હોય તો એકબીજા પ્રત્યે આકર્ષણ અનુભવાય. પ્લસ હોય માઇનસ હોય એકબીજા પ્રત્યે આકર્ષણ અનુભવાય. કહેવાનો મતલબ શું છે, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, જેમાં 11મા ધોરણમાં આપણે અભ્યાસ કર્યો છે. કઈ કઈ પ્રક્રિયા? સલ્ફોનેશન, નાઇટ્રેશન, ક્લોરિનેશન, બ્રોમિનેશન, ફિડલક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન અને ફિડલક્રાફ્ટ એસાઇલેશન. જેમાં નાઇટ્રેશન હોય તો NO2 સમૂહ છે. પછી ચલો આ નાઇટ્રેશન માટે NO2 સમૂહ છે. સલ્ફોનેશન SO3H+ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી સમૂહ. પછી ક્લોરિનેશન છે Cl+, બ્રોમિનેશન છે Br+. તો આ પ્રમાણેના ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયકો છે એ એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને જોડાવાના. બરાબર છે. તો અહીંયા 1 2 3 હા ઓર્થોને પેરાસ્થાન ઉપર કેમ, તો ધ્યાન રાખજો મિત્રો, આપણો આ હેલોજન છે તો એ હેલોજન ઓર્થો પેરાસ્થાનનું નિર્દેશ કરશે. એટલા માટે અહીંયા જે વિસ્થાપિત સમૂહ જોડાવાનો એ ઓર્થો અને પેરાસ્થાન પર જોડાવાનો. તો આમાં આ જે પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયક છે એ માઇનસ સાથે બહુ જ આરામથી જોડાઈ જાય, ખૂબ જ આરામથી જોડાઈ જાય. છતાંય પ્રશ્ન કેવો છે કે હેલો એરિનની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા બેન્ઝીન કરતાં ધીમી છે. તો ધીમી હોવાનું કારણ શું? તો મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા જે આપણો આ હેલોજન છે, અહીંયા લખું છું હેલોજન છે, તો આ હેલોજન એટલે કે ClBrIF આ -I અસર દર્શાવે છે. તો -I અસરના કારણે થાય છે શું? તો -I અસરના કારણે બેન્ઝીનમાં રહેલા દરેક કાર્બન પર બેન્ઝીન પરથી બરાબર છે ઇલેક્ટ્રોન પોતાના તરફ ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેના કારણે થાય છે શું? તો જેવો બેન્ઝીન પરથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે જેના કારણે આ બેન્ઝીન કરતાં થોડોક અક્રિય બને છે. એટલે કે બેન્ઝીન કરતાં, એ શબ્દ લખું છું ધ્યાન રાખજો, બેન્ઝીન કરતાં થોડો નિષ્ક્રિય બને છે. અક્રિય શબ્દ ચોપડીમાં અક્રિય શબ્દ લખેલો છે, આપણી NCERT બુકમાં અક્રિય શબ્દ લખેલો છે એટલે થોડો નિષ્ક્રિય બને છે. માટે આપણી ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા હેલો એરિન સંયોજનો માટે થોડીક ધીમી છે, એટલે કે જોવા જઈએ તો મુશ્કેલ છે.
થતી નથી એવું નહીં, થોડી ધીમી છે, બરાબર. તો આ ધીમી થતી પ્રક્રિયાઓને કરવા માટે શું કરવું પડે? તો આપણે ઉગ્ર પરિસ્થિતિનો ઉપયોગ કરવો પડે. તો ઉગ્ર પરિસ્થિતિનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણી આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એ આરામથી થઈ શકે છે, બરાબર. તો મિત્રો તમારો પ્રશ્ન અહીંયા સોલ્વ થઈ ગયો હશે કે હેલો એરિન સંયોજનોની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ બેન્ઝીન કરતાં ધીમી છે. કેમ ધીમી છે? તો ધ્યાન રાખજો, આપણે જોઈએ છીએ એના સંસ્પંદન બંધારણ, જેમાં ઓર્થો પેરા સ્થાનમાં ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન કાં તો માઇનસ ચાર્જ છે. એટલે ટૂંકમાં કહીએ તો ઓર્થો પેરા સ્થાન પર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધુ છે. તો આમ જોવા જઈએ તો ઇલેક્ટ્રોનની વધુ ઘનતા હોવાના કારણે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા ઝડપથી જોડાઈ જવા જોઈએ, પરંતુ આ ધીમેથી જોડાશે, ઝડપથી નહીં જોડાય. કારણ આ છે, આપણું હેલોજન માઇનસ આયસ દર્શાવે છે, જેથી એ બેન્ઝીન કરતાં થોડો નિષ્ક્રિય છે, માટે પ્રક્રિયા ધીમેથી થશે, બરાબર. તો આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. બેન્ઝીન પર તો શું હોય છે મિત્રો? બેન્ઝીનના 6 ખૂણાઓ પર 6 હાઇડ્રોજન છે, 6 કાર્બન છે, કોઈ વિસ્થાપિત સમૂહ નથી. પરંતુ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા વિસ્થાપિત સમૂહ Cl, Br, I કાં તો ફ્લોરિન હોઈ શકે છે, માટે આમાં પ્રક્રિયા ધીમી છે અને આખું આ કારણ તમારા સામે છે. ઓકે, તો હવે આમાં ખ્યાલ આવી ગયો હોય તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ. તો મિત્રો ધોરણ 11માં અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો એમ જે રીતે બેન્ઝીનની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ હતી, એવી જ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ અહીંયા આપણને હેલો એરિન સંયોજનોમાં જોવા મળશે. ફરક માત્ર એટલો હશે કે અહીંયા તમારે બેન્ઝીનની જગ્યાએ કોઈ હેલો એરિન સમૂહ લેવાનો છે, જેમ કે અહીંયા આપણે લઈએ છીએ ક્લોરીન, બરાબર છે. આ હેલો એરિન સંયોજન છે, આનું નામ થાય ક્લોરોબેન્ઝીન. ક્લોરોબેન્ઝીન. તો વારાફરતી એક એક પ્રક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરીએ. ચલો, પહેલા લઈ લઈએ છીએ આપણે નાઇટ્રેશન, એના પછી આપણે લઈ લઈએ સલ્ફોનેશન. નાઇટ્રેશન સલ્ફોનેશન કેમ? તો આપણે આગળ ક્લોરીન અને બ્રોમિન માટેની રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો એક વિડીયો મૂકી દીધો છે. હા, લાસ્ટમાં ક્લોરીનની એક પ્રક્રિયા સમજાવી દઈશ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. એટલે અત્યારે હાલ આપણે પહેલા નાઇટ્રેશન લઈએ છીએ, ત્યારબાદ સલ્ફોનેશન છે, તો સલ્ફોનેશન એનો અભ્યાસ કરી લઈએ. નાઇટ્રેશન પછી સલ્ફોનેશન. તો નાઇટ્રેશનની રાસાયણિક પ્રક્રિયા સાંદ્ર HNO3 ની હાજરીમાં ઉદ્દીપક તરીકે અહીંયા વપરાશે સાંદ્ર H2SO4. ધ્યાન રાખવાનું, પરિસ્થિતિ ઉગ્ર એટલે તમારે તાપમાન રાખવાનું ઊંચું. તો તમે સૌ જાણો છો કે પહેલા રાસાયણિક પ્રક્રિયા બંને વચ્ચે થશે, એટલે પ્રક્રિયા સમજો મિત્રો. અહીંયા HNO3 અને H2SO4 બંને વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાની. તો બંને વચ્ચે જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય, પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા થાય, તો પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં આપણો NO2 ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા છૂટો પડશે. ક્યાંથી? તો આ જે HNO3 છે એમાંથી NO2 પ્લસ છૂટો પડે. બચ્યું શું? એક ઓક્સિજન અને H. તો ધ્યાન રાખજો, OH માઇનસ અહીંયા છૂટું છું. આમાંથી શું છૂટું પડવાનું? તો H પ્લસ અને HSO4 માઇનસ. તો બીજો અહીંયા લખી દઉં HSO4 માઇનસ. તમે જોઈ શકો છો આ OH અને H બંને જોડાઈ જાય તો ખ્યાલ આવશે તમને, અહીંયા છૂટો પડશે H2O. થવાનું શું? આપણો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન છે પ્રક્રિયક એ અહીંયા ક્લોરીન છે. ક્લોરીન કેવો છે? ઓર્થો પેરા નિર્દેશક, એટલે જે વિસ્થાપન પામવાનું એ સમૂહ ઓર્થો અને પેરા સ્થાન પર વિસ્થાપન પામશે, બરાબર. તો આ ઓર્થો પરનો એક હાઇડ્રોજન કાં તો પેરા પરનો એક હાઇડ્રોજન, આનો હાઇડ્રોજન છે વિસ્થાપન કરી અને આપણો NO2 જોડાશે. તો જુઓ અહીંયા તમને પ્રક્રિયા મિશ્રણ 2 નિપજોણું મળશે. તો અહીંયા ક્લોરીન છે, એક ઓર્થો સ્થાન ઉપર NO2 જોડાય અને આ ક્લોરીન છે, અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થઈ NO2 જોડાય. તો જુઓ
એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કર્યું, બરાબર. વ્હાઇટ બોલ પેનથી લખું, ધ્યાન રાખજો. અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજન છે, એ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કર્યું અને ક્લોરીન જોડાઈ ગયો, અને અહીંયા સોરી નાઇટ્રોજન NO2 જોડાઈ ગયો, અને અહીંયા પણ NO2 જોડાઈ ગયું. પ્રક્રિયા મિશ્રણમાં બે પ્રકારની નીપજ છે. એમાં ધ્યાન રાખજો, આ નીપજ અલ્પ પ્રમાણમાં, આ નીપજ વધુ પ્રમાણમાં. બીજી વસ્તુ, H2SO4 આપણો ઉદ્દીપક છે. ઉદ્દીપક પ્રક્રિયાના અંતમાં પાછું મળી રહે, પ્રક્રિયામાં ભાગ નહીં લે, વેગ વધારવામાં કામમાં આવે. તો થવાનું શું, અહીંયાથી જે હાઇડ્રોજન વિસ્થાપન પામ્યો છે, તો આ હાઇડ્રોજન આપણા HSO4- સાથે જોડાઈ જશે. રાઉન્ડ છે, તો આ પણ રાઉન્ડ કરીને લખું, તમને ખ્યાલ આવે. તો અહીંયા H2SO4 ઉદ્દીપક પાછું મળી ગયો. બચ્યું શું, તો H2O. તો જુઓ છૂટું શું પડ્યું, અહીંયા H2O છૂટું પડ્યું. બીજી વસ્તુ કે આખી રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ, ઉદ્દીપક છૂટો પડી ગયો, પાણીનું અણુ છે, તમે આ સાઈડ લખો છો તો પ્લસમાં છે, આ બાજુ લખો તો માઇનસમાં લખવાનું. તાપમાન, ઉગ્ર પરિસ્થિતિ કીધી છે, તાપમાનનું ધ્યાન રાખવાનું. આ છે અલ્પ માત્રામાં, આ છે વધુ માત્રામાં, તમને નિપજ પ્રાપ્ત થશે. અને ઉદ્દીપક પ્રક્રિયાના અંતે જે હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થયું એ આના સાથે જોડાઈ H2SO4 ઉદ્દીપક આપણને પાછું મળી જશે. તો આખી રાસાયણિક પ્રક્રિયા પ્રમાણે થશે મિત્રો. તો આખી રાસાયણિક પ્રક્રિયા અને આ વસ્તુ જે મેં દર્શાવી છે એ ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. અહીંયા તમે નિપજ જોઈ શકો છો. તો તમને એક ઓર્થો ક્લોરોનાઇટ્રોબેન્ઝીન કાં તો આનું નામકરણ કરવું હોય તો 1-chloro-2-નાઇટ્રોબેન્ઝીન નિપજ મળશે. અહીંયા 1-chloro-4-નાઇટ્રોબેન્ઝીન નિપજ પ્રાપ્ત થશે. તો મિત્રો આ પ્રમાણે બે નિપજો પ્રાપ્ત થશે. હવે આપણે આગળનો અભ્યાસ કરીએ. તો આગળના અભ્યાસમાં આપણે સલ્ફોનેશન જોઈશું. સલ્ફોનેશનની જે પ્રક્રિયા છે, તો સલ્ફોનેશનની પ્રક્રિયામાં આપણે સાંદ્ર H2SO4ની હાજરીમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા જોઈશું. સાંદ્ર H2SO4ની રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે, તેમાં ઉદ્દીપક પણ સાંદ્ર H2SO4 જ છે. તો આમાં થવાનું શું મિત્રો, તો ધ્યાન રાખજો, આ પ્રક્રિયાઓ છે થોડીક આને આપણે ચલો વાંધો નહીં, પ્રમાણે લખીએ. અહીંયા H2SO4 છે, H2SO4 પ્લસ H2SO4. તો પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા થશે, ધ્યાન રાખજો. પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં H પ્લસ અને HSO4 માઇનસ છૂટું પડશે, ઉદ્દીપક છે. પછી ધ્યાન રાખજો, અહીંયાથી H અને એક ઓક્સિજન છૂટું પડી, અહીંયા SO3H છૂટું પડશે. અહીંયાથી SO3 આપણો જે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક છે છૂટું પડશે. તો અહીંયા SO3H ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક છૂટું પડી ગયું. બચ્યું શું, તો તમે જોઈ શકો છો HSO4 માઇનસ લખી દો, HSO4 માઇનસ, પછી OH અને H પ્લસ છૂટા પડે છે તો લખી દો H2O. આગળની પ્રક્રિયાના જેમ જ કરવાનું છે મિત્રો, કે આપણો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક બેન્ઝીનમાં ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાંથી એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરી અને આ જોડાઈ જશે. પરિણામ સ્વરૂપે આપણને અહીંયા એક ક્લોરીન અને ઓર્થો સ્થાન પર SO3H નિપજ પ્રાપ્ત થશે. બીજી વસ્તુ, એ જ પ્રમાણે આપણને પેરા નિપજ પ્રાપ્ત થશે, ક્લોરીન અને SO3H. તો આ પ્રમાણે આપણને બે નિપજ પ્રાપ્ત થશે, જેમાં ઓર્થો સ્થાનવાળી નિપજ છે અલ્પ, જ્યારે પેરા સ્થાનવાળી નિપજ છે વધારે. નામકરણમાં મિત્રો ધ્યાન રાખજો, 11મા ધોરણમાં આપણે SO3H હોય બેન્ઝીન ઉપર, તો આપણે એને બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ કહેતા હતા. તો
આનું નામકરણ પણ આ પ્રમાણે થશે, જેમાં મુખ્ય નિપજ તમારી આ ગણાય SO3H વાળી. તો નામકરણ આપો 1 અને 2, બીજા સ્થાન પર ક્લોરીન છે. અહીંયાથી ગણો તો 1, 2, 3 અને ચોથા સ્થાન પર ક્લોરીન છે. તો આનું નામકરણ થાય 2-ક્લોરોબેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ અને આનું નામ થશે 4-ક્લોરોબેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ. જગ્યા ઓછી છે, લખતું નથી, તમે લખી દેજો 2-ક્લોરોબેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ અને 4-ક્લોરોબેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ. તો આપણને આ પ્રમાણે નાઇટ્રેશન અને સલ્ફોનેશન દ્વારા 2 નિપજો મિશ્રણમાં પ્રાપ્ત થશે, જેમાં એક અલ્પ અને એક વધુ પ્રમાણમાં હશે. હવે આપણે આગળ જોઈએ. અહીંયા NO2 છે, થોડુંક ક્લોરો, ચલો વાંધો નહીં. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ મિત્રો બીજી. તો બીજી જે નિપજ છે મિત્રો, એ પણ આપણે ઇલેક્ટ્રોનોનું વિસ્થાપન પ્રક્રિયા લઈએ. ક્લોરો બેન્ઝીનની રાસાયણિક પ્રક્રિયા, જેમાં હવે આપણે ફિડલ-ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન અને ફિડલ-ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન પ્રક્રિયા જોઈએ. તો પહેલી લઈએ છીએ ફિડલ-ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન પ્રક્રિયા, જેમાં ઉદ્દીપક તરીકે નિર્જળ AlCl3 નો ઉપયોગ કરતા હતા. ઉદ્દીપક તરીકે AlCl3 અને અહીંયા આલ્કાઇલ હેલાઇડની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થાય. આમાં ધ્યાન રાખજો કે તમારે જે બેન્ઝીન ઉપર મતલબમાં તમારે જે ટોલ્યુઇન નિપજ પ્રાપ્ત કરવી છે, ઇથાઇલ બેન્ઝીન નિપજ પ્રાપ્ત કરવી છે, પ્રોપાઇલ નિપજ પ્રાપ્ત કરવી છે, તો એના પ્રમાણે તમારે આલ્કાઇલ સમૂહ લેવાનો. જેમ કે અહીંયા આરની જગ્યાએ હું લઈ લઉં છું CH3 અને અહીંયા એક્સની જગ્યાએ લઈ લઈએ છીએ Cl. બરાબર. અને હવે રાસાયણિક પ્રક્રિયા જોઈએ. તો પહેલાં તમને ખબર છે કે AlCl3 ઉદ્દીપક અને આલ્કાઇલ સમૂહ CH3 Cl બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય. તો આ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં અહીંયા Cl છે આની સાથે જોડાય, AlCl4 માઇનસ છૂટો પડે અને આમાંથી આપણો ઇલેક્ટ્રોનોનું વિસ્થાપન પ્રક્રિયા છે CH3 છૂટો પડે છે. તો થવાનું શું? તો આ આપણું ઇલેક્ટ્રોનોનું વિસ્થાપન પ્રક્રિયક છે ક્લોરોબેન્ઝીન ના ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને એના સાથે જોડાઈ જશે. એટલે આપણને નિપજ પ્રાપ્ત થવાની આ પ્રમાણે ક્લોરીન છે, અહીંયા જોડાઈ ગયો CH3. આ જ પ્રમાણે ક્લોરીન પેરા સ્થાન પર જોડાઈ ગયો CH3. ઓર્થોક્લોરોટોલ્યુઇન કહી શકો, પેરાક્લોરોટોલ્યુઇન કહી શકો. હવે આમાં ધ્યાન રાખજો કે દરેક પરિસ્થિતિ ઉગ્ર રહેવાની, તાપમાન ઊંચું રાખવાનું. ઓર્થોવાળી નિપજ હંમેશા અલ્પ હશે, પેરાવાળી નિપજ છે હંમેશા વધારે હશે. અને આ પ્રમાણે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે. બીજી વસ્તુ, હવે આલ્કાઇલેશન પ્રક્રિયા ભણી ગયા હોય તો આ જ પ્રમાણે એસાઇલેશન પ્રક્રિયા, એસાઇલેશન, ફિડલ-ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન પ્રક્રિયા. તો ફિડલ-ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન છે તો આમાં પણ ઉદ્દીપક નિર્જળ AlCl3 નો ઉપયોગ કરવાનો, તાપમાન હંમેશા ઊંચું રાખવાનું અને આ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરો છો. ધ્યાન રાખજો, આલ્કાઇલેશન પ્રક્રિયા હતી તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ, અને તમે જ્યારે એસાઇલેશન પ્રક્રિયા કરો છો તો CH3COCl એસાઇલ ક્લોરાઇડ છે એની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થશે. તો પહેલાં શું થવાનું? એસાઇલ ક્લોરાઇડ CH3COCl અને નિર્જળ AlCl3 બંનેની પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા થશે. બંનેની પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા થાય એમાં AlCl4 માઇનસ છૂટું પડવાનું અને બચ્યું શું? તો CH3CO. તો ધ્યાન રાખજો મિત્રો, CH3CO પ્લસ ઇલેક્ટ્રોનોનું વિસ્થાપન પ્રક્રિયા છૂટું પડ્યું, જે હેલોએરિનના ઓર્થો અને પેરાસ્થાનના હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરી જોડાઈ જશે. તો આ પ્રમાણે આપણને અહીંયા ક્લોરીન છે ઓર્થો સ્થાન પર COCH3, આ જ પ્રમાણે ક્લોરીન છે પેરા સ્થાન પર COCH3. આ પ્રમાણે આપણને નિપજ પ્રાપ્ત થશે. આમાં મુખ્ય નિપજ તરીકે આ એસિટોફિનોન આવે છે. તો
આનું નામકરણ તમારે કરવું હોય તો નંબર આપો 1 2, અહીંયાથી નંબર આપો 1 2 3 4, તો 2 ક્લોરો એસિટોફિનોન થશે આનું નામ, અને આનું 4 ક્લોરો એસિટોફિનોન. ધ્યાન રાખજો આની પર જલ્પ જે 2 ક્લોરો એસિટોફિનોન છે એ અલ્પ માત્રામાં, અને જ્યારે 4 ક્લોરો પેરાસ્થાન પર જોડાયેલ છે 4 ક્લોરો એસિટોફિનોન છે એ વધુ માત્રામાં પ્રાપ્ત થશે. લાસ્ટ પ્રક્રિયા આપણી બાકી રહી, તો લાસ્ટ પ્રક્રિયા જોઈ લઈએ. લાસ્ટ પ્રક્રિયા છે મિત્રો, તો લાસ્ટ પ્રક્રિયા આપણે આગળ ભણાઈ ચૂકેલા છીએ ક્લોરીન. આની ક્લોરિનેશન કરવાનું હોય કાં તો બ્રોમિનેશન. હું તમને ક્લોરિનેશન સમજાવું છું, બ્રોમિનેશન તમને આવડી જશે. અહીંયા ધ્યાન રાખજો ક્લોરિનેશન છે, ક્લોરિનેશન. તો આગળ ભણે તેમાં આયન 3 ક્લોરાઇડ આવું લખેલું આવતું હતું, તો અહીંયા તમારો FeCl3 ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થશે. શું આવશે? Cl2 અને ઊંચું તાપમાન. તો પહેલા તમને ખબર છે FeCl3 અને Cl2 ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થાય પ્રતિવર્તી. Cl પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા છૂટો પડ્યો, અને FeCl4 માઇનસ. ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે આમાં થવાનું શું, તો આપણો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયક છે, તો આ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયક છે એ ઓર્થો અને પેરા સ્થાન પરથી એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને જોડાઈ જશે, તો આ Cl અહીંયા જોડાઈ ગયો, બીજો Cl. તો આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રમાણે આ ક્લોરીન છે પેરા સ્થાન પર જોડાઈ જશે, અને આપણને 1,2 ડાયક્લોરો બેન્ઝીન 1,4 ડાયક્લોરો બેન્ઝીન પ્રાપ્ત થશે. આગળ ભણાઈ ચૂકેલા છીએ એટલે વધારે આમાં ચર્ચા કરતા નથી. અલ્પ માત્રામાં અને આ વધારે માત્રામાં નિપજ પ્રાપ્ત થશે. તમે જોઈ શકો છો Cl છે, એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થયું, તો આમાંથી Cl માઇનસ જે હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરે છે એના સાથે જોડાય, અહીંયા માઇનસ HCl છૂટું પડે છે. હા, આગળની પ્રક્રિયામાં બાકી રહી ગયું તો બતાવવાનું જોઈ લઈએ. તો આગળની જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે, તો મિત્રો આમાં થાય છે શું જોજો, આ AlCl4 આ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા જોડાઈ ગયો હતો, તો આમાંથી જે Cl છૂટો પડે છે, ધ્યાન રાખજો આ જે Cl છૂટો પડે છે એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરે તો આમાં એ હાઇડ્રોજન જોડાઈને HCl છૂટું પડશે. એ જ પ્રમાણે આમાં પણ HCl છૂટો પડે છે, અને આપણો ઉદ્દીપક AlCl3 પાછો પોતાની જગ્યાએ, આમાં AlCl3 પાછો પોતાની જગ્યાએ, મતલબમાં એ પ્રક્રિયામાં ભાગ નહીં લે, જેમ તેમ આપણને પાછું મળી જશે. તો આ પ્રમાણે ફિડલક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન, ફિડલક્રાફ્ટ એસાઇલેશન, અને આપણે થોડી વાર પહેલાં જોઈ ગયા એ ક્લોરિનેશન. આ જ પ્રમાણે બ્રોમિનેશન કરાય, એમાં FeBr3 અને Br2 ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થશે. હવે મિત્રો વાત કરીએ કે આખી રાસાયણિક પ્રક્રિયા મેં તમને સમજાવી દીધી, બધાનો ખ્યાલ પણ આવી ગયો હશે. હું ખાસ કરીને રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં નિરૂપણનો ઉપયોગ કરતો નથી, એટલે કે લખવું કઈ રીતે, કેમ તો જુઓ મિત્રો, તમને જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા આવડી ગઈ હોય તો તમારે લખવું એ કંઈ ભારે વાત નથી. તમે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા તમે જે પ્રમાણે કરો છો એ પ્રમાણે જ તમારે લખી દેવાની હોય. કેમ તો જુઓ, તમે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરો છો, વિચારો કોની હાજરીમાં, તો ક્લોરોબેન્ઝીનની હાજરીમાં. તો ક્લોરોબેન્ઝીનની રાસાયણિક ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કરો છો, તો જુઓ ક્લોરોબેન્ઝીનની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા ફિડલક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન નિર્જળ AlCl3 ઉદ્દીપકની સાથે આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનોની હાજરીમાં ઊંચા તાપમાને રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરતા આપણને અહીંયા 1 ક્લોરો 2 મિથાઇલ બેન્ઝીન 1 ક્લોરો 4 મિથાઇલ બેન્ઝીન નિપજ પ્રાપ્ત થાય છે, જેમાંથી HCl નો અણુ છૂટો પડે છે. આ પ્રમાણે લખી દેવાનું હોય. તો તમે જે પ્રમાણે નિરૂપણના દર્શાવો છો એ જ પ્રમાણે તમારા રાસાયણિક પ્રક્રિયાના દર્શાવવાની હોય, અને પરીક્ષામાં એ પ્રમાણે લખવાનું હોય. એટલે વારંવાર હું નિરૂપણનો યુઝ કરતો નથી, પરંતુ હા, રાસાયણિક પ્રક્રિયા તમારે સમજવી જરૂરી છે. તો ખાસ કરીને રાસાયણિક પ્રક્રિયા સમજી લેજો અને તમારા ચોપડામાં પણ આ લખી દેજો. ઓકે,
સારો મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આ જ રીતે અમારા વિડીયો જોતા રહેજો. થેન્ક યુ.